салом. мавзӯи имрӯзаи дарси мо тағйирпазирӣ. Тағйирпазирӣ чист? Тағйирпазирӣ ин қобилияти организмҳои зинда ки аломат ва хусусиятҳои худро иваз мекунанд, тағйир медиҳанд. Бо таъсири омилҳои муҳити беруна ва дохила, яъне аз муҳити берун таъсир мекунанд ё ки аз муҳити дохил таъсир мекунанд, организм аломат ва хусусиятҳои худро иваз мекунанд, тағйир медиҳад, ки ин ҷараёнро чӣ меноманд? Тағйирпазирӣ меноманд. Маслан тағйирпазирӣ яъне тағйиротҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд. Ин тағйиротҳои ба амал омадаро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд. баъзе тағйиротҳо қобилият дорад ки дар наслҳо зоҳир шавад, яъне аз насл ба насл гузарад, ки ин намуди тағйирпазириро мегӯянд тағйирпазирии ирсӣ. ва гурӯҳи дигари тағйиротҳо бошад қобилияти аз насл ба насл гузаштанро надорад. танҳо ин тағйирот дар худи организм мушоҳида мешавад ва дар наслҳои оянда дида намешавад. аз ин рӯ тағйирпазириро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд. ба ду гурӯҳи калон ҷудо мекунанд. яке тағйирпазирӣ генотипӣ, генотипӣ, дигаре бошад тағйирпазирӣ чӣ? фенотипӣ. ҳангоми тағйирпазирии генотипӣ, генотип иваз мешавад. тағйирот аслан дар чиз мушоҳида мешавад? Дар генотип. яъне генотип яъне ин ирсӣ аст. тағйирпазирии генотипӣ ин чи аст? Ирсӣ. яъне маводи генетикӣ иваз мешавад. ҳангоми тағйирпазирии генотипӣ маводи ирсӣ иваз мешавад. ҳангоми тағйирпазирии фенотип бошад маводи ирсӣ иваз намешавад. ин чи аст? ғайри ирсӣ аст. яъне ирсӣ гуфтаги ирсият, қобилияти аз насл ба насл гузаштани аломат ва хусусиятҳо. ҳангоми фенотипӣ аз насл ба насл аломат ва хусусиятҳои тағйирёфта намегзарад. ҳангоми ирсӣ бошад аломат ва хусусиятҳои тағйирёфта аз насл ба насл чӣ мекунад? мегзарад. ҳоло мо да мебарем тағйирпазирии чиро? Ирсиро. ногуфта намонад ки дар бисёр ҷоҳо шумо мебинед тағйирпазирии генотипӣ, тағйирпазирии ирсӣ, тағйирпазирии номуайян, тағйирпазирии фардӣ, ин ҳама чӣ мебошад? синонимҳои тағйирпазирии генотипӣ мебошанд. ва тағйирпазирии генотипӣ ба ду гурӯҳи калон чӣ мешавад? ҷудо мешавад. якеаш ном дорад тағйирпазирии комбинативӣ, тағйирпазирии комбинативӣ ё комбинатсионӣ, дигаре бошад тағйирпазирии чӣ? мутатсионӣ. мутатсионӣ. бибинед, тағйирпазирии комбинативӣ ва мутатсионӣ ҳар дуашон ба тағйирпазирии генотипӣ ё чӣ? ирсӣ дохил мешаванд. пас фарқияти комбинатсионӣ аз мутатсионӣ дар чӣ мебошад? ҳангоми тағйирпазирии комбинативӣ бибинед омезиши генҳо ё аллели онҳо ба амал меояд. ба амал меояд. бибинед, танҳо омезиши генҳо ё аллели онҳо, ин кадом генҳо? генҳо ва аллелҳое ки аз ки? аз волидон буданд. генҳо ва аллелҳои аломатҳои волидон. аломатҳои волидон. аломатҳои волидон. ҳангоми тағйирпазирии комбинативӣ аломатҳое ки падару модари мо дошт, волидон дошт, танҳо онҳо чӣ меёбанд? омезиш меёбанд, халос. ягон аломат ё ки ягон ген, ягон генҳо ё аллелҳои нав ҳосил намешавад. ҳангоми тағйирпазирии мутатсионӣ бошад, бибинед, ҳангоми тағйирпазирии мутатсионӣ яъне тағйир мегӯянд мутатсия. мутатсия калимаи лотинӣ буда. мутатсио ин чиye? тағйирёбӣ, ин ки тағйир ёфтан, яъне тағйир ёфтани сохтори маводи генетикӣ. генҳо яъне ҳангоми мутатсия маводи генетикӣ чӣ мешавад? тағйир мегӯяд. тағйирёбии маводи генетикӣ. яъне ҳангоми мутатсия маводи генетикӣ чӣ меояд? тағйир меояд. чӣ мисолша метавонад ба маводи генетикӣ? мо мисол гирифта метавонем. генҳо метавонанд тағйир ёбанд, ягон генҳои нав пайдо шаванд. генҳое ки дар генофонди мо дар генотип мо набуд ё ки дар генофон набуд, ягон гени нав пайдо мешавад. яъне тағйирот дар сохтори ген метавонад ки хромосома метавонад хромосома тағйир ёбад, метавонад чӣ? геном. метавонад ки геном, яъне дастаи маводи генетикӣ даста иваз шавад. ва
ما تغییرپذیری موتاسیونی رو کمی بدتر دیده میبریم. حالا اصلا ما دقت میکنیم به تغییرپذیری چی؟ تغییرپذیری کامبیناسیونی. یعنی گفتیم آمیزش نوی گن ها یا آلیل آنها به عمل میآید، همون گن و آلیل هایی که پیشتر در اولاد ما بودن، در پدر ما در بابای ما اولاد پیشتر ما بود، این علامت ها چی میبرن؟ آمیزش میاد. علامت های والدین چی میبرن؟ علامت های والدین آمیزش مییابد. آمیزش مییابد. ببینید که یگان علامت یا که یگان گن و علیل نو حاصل نمیشد. اصلا فرطایی که هنگام افزایش جنسی، یعنی برای جنسی اگر افزایش مییابند فرطا، در این مورد در دوره های گوناگونی افزایش جنسی به عمل میاد. که در دوره های گوناگون، دوره های افزایشی جنسی، در دوره های افزایش، در دوره های گوناگون افزایش جنسی به عمل میاد. اصلا کامبیناسیون 3 درجه دارد. درجه های کامبیناسیون ببینید، کامبیناسیون چند درجه دارد؟ 3 درجه دارد. یکم درجه کامبیناسیون کی به عمل میاد؟ یکم درجهش هنگام پرافاز یک میوز حادثه چی به عمل میاد؟ چلیکی شوی. ببینید هنگام پرافاز یک میوز، یعنی در دوره پرافاز 5 دوره چه داشت؟ در دوره زیگونیم پرافاز یک میوز چلیکی شوی به عمل میاد. یعنی کامبیناسیون خروموسوم گومولوژی قسمای به هم مانند خود را چی میکنن؟ عوض میکنن. این حادثه چیه؟ حادثه چلیکی شوی. و دوره دومش باشد، دوره دومش هنگام انفاز یک میوز وقتی خروموسوم گومولوژی از هم دیگر جدا میشه، هنگام جدا شوی میتواند که آنها چی کنند؟ باز کامبیناسیون نوی رو حاصل کنند. یگان قسمت خود رو از یک خروموسوم به خروموسوم دیگر یگان قسمتش چیکار کند؟ گذرد. یعنی هنگامی جدا شوی خروموسوم های گومولوژی هنگامی چی؟ انفاز. هنگامی جدا شوی خروموسوم گومولوژی هنگامی انفاز یک میوز، یعنی چلیکی آمیزشی، یعنی عوض کردن قسمای به هم مانند خروموسوم گومولوژی قسمای به هم مانندشون عوض میکنن. چلیکی شوی یکم درجهش یکم بار کامبیناسیون انجام میشه. دوم بار کامبیناسیون جدا شوی خروموسوم گومولوژی هنگام انفاز یک میوز. سوم درجه کامبیناسیون این هنگامی چی؟ هنگامی باردار شوی، یعنی آمیزشی گامیتا و نطفه و تخم مجره وقتی که با هم دیگر میخورند، در اینجا مقداری نطفه ها و نطفه و تخم مجره، ما میدونیم که نطفه و تخم مجره ترکیب همه این نطفه و تخم مجره که ما داریم آنها از هم دیگر چی میکنن؟ فرق میکنن. و آنها وقتی که با هم دیگر آمیزش مییابند، یا که پدر و مادر نطفه و تخم مجره علامتاشون گوناگون است که هنگام به هم دیگر واخوردن میتونن کامبیناسیون نو رو چیکار کنن؟ به وجود بیارن. یعنی هنگامی باردار شوی یعنی چی؟ آمیزشی گامیتا ها، یعنی 3 درجه کامبیناسیون. این بود درجه های کامبیناسیون که قابلیت دارد چی؟ درجه کامبیناسیون آمیزشی مواد ژنتیکی به عمل آید و کامبیناسیون نوی گن ها را چیکار کنند؟ به وجود بیارد. حالا ما مثال رو دایر به چی؟ دایر به کامبیناسیون دیده میبریم. یعنی تغییرپذیری کامبیناسیون چی گونه تغییرپذیری کامبیناسیون به عمل میآید؟ ببینید اگر اما مثالی کامبیناسیون به سه گن ها مثالی چی رو ببینیم؟ اگر مثالی نخود رو ببینیم، هنگامی دراگه کردنی نخودی هتروزیگوت گیریم، هنگام دراگه کردن نخودی زرد هموار از روی فنوتیپ وقتی ما میریم نخودی زرد هموار رو ما دراگه میکنیم با چی؟ با نخودی سرد چینیدار. نخودی زرد هموار رو با نخود سرد چینیدار دراگه میکنیم. از این گامیت توسط میشه چی؟ 4 تیپ گامیت: ای کلون بی کلون، ای کلون بی خود، ای خود بی کلون، ای خود بی کلون، ای خود بی خود، ای خود بی خود. و از این گامیت توسط میشه ای خود بی خود. هنگام آمیزش یافتن گامیت ها در F1 ببینید ای کلون، ای خود بی کلون، بی خود، ای خود بی خود، بی خود، ای خود بی کلون، بی خود، ای خود بی خود، بی خود.
مهم ببینید که برای ما چی مهم است. یعنی والدین چگونه بود؟ نخود زردی هموار، این نخود زردی هموار، حاصل شد نخود زردی هموار و باز ما داشتیم نخود سبزی چیندار. ما داریم نخود سبزی چیندار. ببینید هنگامی که نخود زردی هموار با سبزی چیندار آمیزی شد، در نتیجه باز شد طبعا معلومات کمیت نگیگن ها در اینجا نخود پیدا شد، نخودی زردی چیندار، نخودی سبزی هموار و این دو تا چی در اینجا کمبیناسیا پیدا شد. یگان ترکیب ژنوتیپی والیدین یگان ایواز نشدن، گن خروموسوم ایواز نشد، تنها کمبیناسیا آنها بین همدیگر آمیزش یافتند و یک شکل نو رو حاصل کردند که این شکل نو حاصل شده و تغییر پذیری کمبیناتیوی مثال شده میتواند. خلاصه فقط کمبیناسیا از موتاسیا در آن است که هنگام تغییر پذیری کمبیناتیوی مواد ژنتیکی ایواز نمی شود، این تغییر نمی یابد اصلا ساختار اول ترکیب شیمیایی مواد ژنتیکی یعنی کدین گن خروموسوم ایواز نمی شود، همون شکل اول خود رو میگیرد. اما هنگام تغییر پذیری موتاسیونی باشد اصلا ترکیب مواد گن کدین خروموسوم چی میشه؟ ایواز میشه. حالا ما دم میبریم تغییر پذیری موتاسیونی رو. موتاسیا این کلمه لاتینی بوده، از کلمه لاتینی موتاسی او این چی میشه؟ تغییریابی. معنیش چی میشه؟ معنیش تغییریابی میشه. موتاسیا این چی کلمه لاتینی معنیش چی؟ تغییریابی میباشد و عامل هایی که موتاسیا را به وجود میارن چی میگن؟ موتاژنز. کلمه چی داریم ما؟ موتاژنز. عامل های موتاسیا ها را چی میگن؟ موتاژنز میشه. عامل های شیمیایی، عامل های فیزیکالی، رادیاسیون، شیمیایی، فیزیکالی، بیولوژی، یعنی هر یک عاملی که قابلیت دارد چی؟ مواد ژنتیکی. موتاسیا چیست؟ تغییرات ارثیه که در زمینه مواد ژنتیکی به عمل میاد موتاسیا میاد. یعنی زمینه مواد ژنتیکی ما چی میگیم؟ گن، کدین، خروموسوم. وقتی گن، کدین، خروموسوم همین ساختار رو اگر چه رادیاسیا باشد، اگر نورهای رنگینی زند میگیم عامل فیزیکالی، اگر ماده شیمیایی باشد عامل شیمیایی، اگر ویروس باکتری باشد عامل های چی میشن؟ عامل های بیولوژی. خلاصه موتاژنز یعنی موتاسیا ژنزیس انکشاف، یعنی عامل هایی که انکشاف موتاسیا رو چی میکنن؟ میتیزونن، یک عامل هایی که موتاسیا رو به وجود میارن. و کلمه چی داریم ما؟ کلمه موتانت. باز موتانت این ارگانیسمی با موتاسیا گرفتار شده. موتاسیا تغییرات ارثی مواد ژنتیکی، وقتی مواد ژنتیکی ایواز میشود میگه موتاسیا. عامل هایی که موتاسیا را مواد ژنتیکی رو ایواز میکنن میگه موتاژنز و ارگانیسمی که مواد ژنتیکیش الکی ایواز شده است چی نام دارد؟ موتانت، یعنی ارگانیسمی با موتاسیا گرفتار شده. و اصلا ما دیدن میباریم چی؟ تصنیف موتاسیا. موتاسیا را از یک چند جهت تصنیف میکنن، از جهت زیاد، جهت گوناگون. یک از اینها وابسته به درجه پیدایش این خصوصیت ظهورات بگیم. یکم تصنیفات موتاسیا وابسته به چی؟ وابسته به خصوصیت ظهورات. وابسته به خصوصیت ظهورات. تصنیف موتاسیا وابسته به خصوصیت ظهورات می شود. دومینانتی اشاره میکنن با حرف ا در ژنتیک کار کردن. موتاسیا دومینانتی اگر مواد ژنتیکی ایواز شد، اگر این بقوت باشد در نسل تست ظاهر شدن گیرد، یعنی ریسسیوی رو اگر پخش کنه چی میگن؟ موتاسیا دومینانتی. چی مثال شده میتواند به موتاسیا دومینانتی؟ ما مثال آورده میتونیم موتاسیا دومینانتی رو به براخیوداکتیلیا یعنی کوتاه انگشتی هم براخیوداکتیلیوس چی میشود؟ انگشت براخیو کوتاه انگشتی براخیوداکتیلیا و اینچنین چی؟ پولیداکتیلیا سه انگشتی پولیداکتیلیا.
پلی چی میشد؟ پلی بسیار داکتیلوس انگشتانی مثل مutație dominanti چی براخیوداکتیلیا پلیداکتیلیا با مutație dominanti مثال شده میتواند و مutație dominanti و گفتیم باز چی میشه؟ رسیسیوی مutație رسیسیوی با حرف چی؟ خورد من حرفای خودش رو میکنم یعنی حرف خود چی مثال شده میتواند با این گیموفیلیا آدمانی که خونشون چی لخته نمیشن قابلیت لخته شوی ندارد و دالتونیزم نه شخصانی که چی رنگ رو فرق نمیکنن رنگ رو فرق کردن نمیتونن این چی میشه دالتونیزم و دیگر تصمیم متأثر وابسته به اون که با فعالیتی ارگانیسم چگونه تاثیر میرسونه هم وابسته به فعالیت حیاتی دویم تصنیف خود وابسته به چی؟ وابسته به تاثیر به فعالیت حیاتی تاثیر به فعالیت حیاتی یعنی که وابسته به مطابقت چگونه مطابق شوی را با محیط زیاد میکنند یا کم میکنند وابسته به مطابقت میگیم خلاصه وابسته با بعضا اهمیت هم میگن جدا میکنن با مutație چی یکم نیترالی مutație نیترال معنیش اینه که نه فایده میرساند نه ضرر میرساند مutație نیترال مثال میگیریم با فعالیت حیاتی هم وابسته به گفتیم وابسته به تاثیر کردن به فعالیت حیاتی مutație نیترال به فعالیت حیاتی ارگانیسم ها نه تاثیر منفی میرساند نه تاثیر مثبت مثال می بیستنوش که داغ‌های کنجیتک در روی داغی کنجیتک مثال چی داغی کنجیتک وقتی که در روی داغ کنجیتک پیدا میشه این مutație درجه مutație این پیدا میشه این از نسل به نسل میگذرد اما با فعالیت حیاتی یگان تاثیر نمیرساند دوم میشه فایده آور مutație فایده آور چی مثال شده میتوند به مutație فایده آور این فایده رسان مثلا گندم 9267 گندم بهاری 9267 گندم بهاری 9267 گندم بهاری 9267 در اینجا مutație چی فایده آور یعنی با مutație گرفتار شد اصلا برای متاگنیزم سونی میگن خلاصه این مutație چی فایده آور است همین مutație به عمل میان همه این مutație ها ضررناک نیستند بعضی اونها نه برعکس چی میکنن قابلیت فعالیت حیاتی را چی میکنن زیادتر میکنن گندم بهاری 9267 همین گندم اصلا خودش در حالت طبیعی اونقدر گندم بسیار محصول نبود بعد از اون که او رو با مutație گرفتار کردن یعنی متند کردن شد در اینجا حاصل شد زیاد شد برای پلیپلویدیا یا اینکه بانانی که مثلا با دولت ما میاد دانه ندارد یا تربوزی که دانه ندارد یا اینکه انگور کشمش دانه ندارد این همه در اینجا چی پیدا شدن در اینجا مutație فایده آور که تاثیرش شد خوبتر شد و اصلا این فایده هایی که برای ما گفتیم و اصلا در مutație ما باید دقت کنیم که مutație فایده آوره که به خود ارگانیسم چی میکند تاثیر میکند به او فایده میرساند فهمو دیگرش باشه چی مutație فایده آور و ضرر آور یعنی نیترال فایده آور ضرر آور شه به دو گروه جدا میکنن با مutație کشنده و مutație نیمکشته کشنده مutație چی میگه کشنده و نیمکشته
مутаtsiyaи кушанда را бо ибораи дигар чӣ мегӯянд? Мутаtsiyaи леталӣ. Нимкушта را мегӯянд ним леталӣ. Полулеталӣ, ним леталӣ, нимкушта кушанда бошад леталӣ. Агар мутатсия организм ба мутатсия гирифтор шуд, дигар қобилияти ҳаётияш қатъ гардид, агар мегӯям мутатсия ба ҳаёт номувофиқ бошад, яъне ба мутатсия гирифтор шуд, дигар фаъолият карда натавонист, ин мутатсияро чӣ мегӯянд? Мутатсияи кушанда. Фаъолият карда натавонист, пас ин чӣ мешавад? маҳв мешавад. Мутатсияи кушанда. Агар мутатсия танҳо фаъолияти ҳаётиро паст кард, фаъолияти ҳаётияшро паст кард, аммо накушт, ин мутатсияро чӣ мегӯянд? Мутатсияи кушанда. Масалан, гени гемофилия дар ҳолати гомозиготӣ, гени гемофилия. Ина аши худ, ин гемофилия. Гемофилия барои ки гени гемофилия барои занҳо дар ҳолати гомозиготи ресидив мутатсия чиye? Кушанда. Гени гемофилия барои мардҳо бошад, мутатсия чиye? Нимкушта. Зеро ки дар мардҳо чӣ? Барои мардҳо мутатсияи нимкушта. Зеро ки мардҳо чӣ доранд? XY доранд. Танҳо гени гемофилия дар X меистад, дар Y намеистад ва дар ҳолати гомозиготи ресессивӣ гени гемофилия барои занҳо мутатсияи кушанда аст. Аммо барои мардҳо бошад ҳамчун мутатсияи чӣ аст? Ҳамчун мутатсияи нимкушта. Таснифи дигари мутатсия вобаста ба мавқеи пайдоиши ин ки типи ҳуҷайраҳо. Таснифи дигари мутатсия, сеюм тасниф гуфташ. Сеюм вобаста чӣ? Таснифи мутатсия вобаста ба типи ҳуҷайраҳо. Типи ҳуҷайраҳо ё чӣ мегӯянд? Мавқеи пайдоиш. Мавқеи пайдоиш. вобаста ба типи ҳуҷайраҳо, мавқеи пайдоиш. Дар организм мо ду типи ҳуҷайраҳо ҳастанд. Дигар фарқ мекунем. ҳуҷайраҳои ҷинсӣ ва ҳуҷайраҳои ҷисмӣ. Агар мутатсия маводи генетикии ҳуҷайраҳои ҷисмӣ агар иваз шавад, ира мегӯянд мутатсияи соматикӣ ё ҷисмӣ. Агар маводи генетикии ҳуҷайраҳои ҷинсӣ иваз шавад, агар ира мегӯянд мутатсияи ҷинсӣ ё ин ки мутатсияи генеративӣ. Якум гуфтем мутатсия чӣ? Генеративӣ ва дуюм чӣ? Мутатсияи соматикӣ. Мутатсияи генеративиро боз чӣ мегӯянд бо ибораи дигар? Мутатсияи ҷинсӣ. Яъне мутатсия ки дар ҳуҷайраҳои ҷинсӣ ба амал омадааст. Соматикиша мутатсия ки дар ҳуҷайраҳои ҷисмӣ. бубинед, мутатсияе ки дар ҳуҷайраҳои генеративӣ ба амал меояд, яъне аслан ҳамон ашхосоне фарде ки организме ки ба мутатсияи генеративӣ гирифтор шудааст, худаш солим аст. бубинед, касе ки агар мутатсияи генеративӣ дорад, ин ҷинсӣ, одамро мебинед худаш солима, ягон мушкилӣ надорад, ягон камбудӣ надорад, ҳама соз. аммо наслҳое ки аз онҳо ба амал меояд, дар наслҳояшон шумо чиро ҳис мекунед? Бемориро ҳис мекунед. яъне аслан мушкилӣ дар чи аст? Дар ҳуҷайраҳои ҷинсӣ. ҳуҷайраҳои ҷинсӣ мушкилӣ доранд ва бемориҳо танҳо дар насли онҳо мушоҳида мешавад. дар худи фард таъсир намерасонад. таъсир, яъне зарар танҳо дар чи? Дар насли он. ва агар соматикӣ бошад, таъсир дар худи мо мерасонад, яъне дар организм таъсир мерасонад, дар насли ояндаи вай таъсир намерасонад. дар кӯдакош, дар фарзандаи он шумо ин мутатсияро чӣ? Дида наметавонед. аммо дар як сурат метавонад ки аз насл ба насл гузарад. агар мутатсияи соматикӣ бошад, ҳангоми афзоиши ғайриҷинсӣ бошад, яъне соматикӣ афзоиши ғайриҷинсӣ вегетативӣ, ҳангоми афзоиши вегетативӣ имконият дорад ки аз насл ба насл гузарад. Масалан, дар растанӣ ва баъзе ҳайвонҳо ин ҳодиса дида мешавад. ва бибинед ки мутатсияи генеративӣ чӣ мисол шуда метавонад? Синдроми Даун. Синдроми Даун вақте ки мебинед як оилара зану мард солиман, ягон мушкилӣ надоранд, фарзанди онҳо чиянд? Бемории синдром Дауна гирифтор шудааст. бибинед, синдром Даун худаш насл дода наметавонад. яъне ин аллакай бибинед ки шахсе ки ба бемории синдром Дауна гирифтор шуд, маънаи онро надорад ки падараш синдром Дауна буд ё модараш. باید تنها این متأثر در حجره جنسی پیدا شد از نسل به نسل گذشت. یا که سندروم شرشسکی تیورنر یا که سندروم کلاینفلتر.
سیندروم یعنی معنی کلمه سیندروم یک چند علامت دارد یعنی یک علامت سیمپتوم مجموع علامتش میشه سیندروم سیندروم دهان را شما میبینید چشمای تنگ دارد عقلش کم دهانش دوی نو شده یک قطار علامت داره سیندروم کلاین فلتر یعنی سیندروم شخصیت 4 میره این بیماری چی میگوشن بیماری که از موتاسیون ژنراتیو جنسی پیدا شدن و انگام موتاسیون استوماتیکی اصلا بسیاری همین بیماری‌های اوموسی سرطان اوموس‌های بدصفت بیشتر اوموس‌های بدصفت در سبب موتاسیون چی هم؟ موتاسیون استوماتیکی یعنی حجره استوماتیکی گرفتار شده مثلا سرطان غدود شیر این موتاسیون چی استوماتیکی از نسل به نسل نمیگذرد فقط کسی که به این گرفتار میشه خودش آسیب میبیند خودش ضرر میبیند نسل آنها چی به این بیماری به این ضرر گرفتار نمیشن یعنی اوموسی غدود شیر سرطانی غدود شیر در زن ها هستند و تصیب دیگر وابسته به تیپی حجره که موقع پیداش چهارم تصنیف وابسته به سببی پیدایش وابسته به سببی پیدایش وابسته به سبب پیدایش با دو گروه جدا میکنن اگر یا سببش هست موتاسیون اگه سببش معین ما میدونیم برای چی موتاسیون شد یا اینکه با تاثیر آدم این کار عملی شد یا این هست که سببش نامعین ما نمیدونیم میشه موتاسیون اسپونتانی ناگهان است ناگهان معلومه که ناگهان سببش نامعلوم ما نمیدونیم ناگهان یا سبب معلومه دوم موتاسیون ایندوسیه شدن موتاسیون ایندوسیه شدن یعنی با تاثیر انسان این کار عملی شد یعنی آدم این کار رو کرد ایندوسیه کرد اما مواد ژنتیکی رو خودش عیناً چی دانسته این کار رو اجرا کرد مثال موتاسیون اسپونتانی البینوس میگیم البینوس وقتی که چی میشه سینتز پیگمنت میلانین ویران میشه پیگمنت میلانین وقتی این ارگانیسم رو میبینید رنگشون اصلا چی سفید آدم میبینید موی سر خوش میجه همه بدن چی هست سفید یا اینکه حیوان ها میبینید که چی هست عیناً همشون سفید این البینیس البینوس این میشه موتاسیون اسپونتانی مثال میگیریم دیابت قند هم چی هست دیابت قند هم این چی هست موتاسیون و موتاسیون گرفتار شده سبب اینم چی نامعلوم وقتی که میگه البینیس گرفتار شده که دیابت قند ما سبب او رو نمیدونیم یکی نامهای تغییرپذیری ارثی ژنوتیپی ما نام میگفتیم تغییرپذیری ژنوتیپی تغییرپذیری ارثی تغییرپذیری نامعین انا یک نامعین که سبب همون چیزا را ما نمیدونیم که اگر 100 کس هم میبریم به تای رنگین از رنگین میگذرونیم نامعلوم که از بین 100 کس کی با نورهای رنگین با کی تاثیر میکنه کی با موتاسیون گرفتار میشه نامعلوم ممکن یکی از اونها شود ممکن که در بین 100 کس یگان فرد نشود ممکن دو کس شود و کدومی از اونها میشود با ما معلوم نیست برای همین چی میگیم موتاسیون نامعین بعد فردی نام دیگری یعنی تغییرپذیری ارثی این چی هست فردی یعنی در گروه تاثیر نمیکنند ما همه را دراردیم همه با موتاسیون گرفتار نشد یکی از اینها یگان فردی آنها گرفتار شد و آن هم نامعین ما نمیدونیم بعد از گرفتار شدن بعد از کسل شدن بعد ما میفهمیم که کی در موتاسیون شده هنگامی همون کاریه که نامعلوم که هم از حساب رنگین بود یا اینکه از حسابی که یگان ویروس وارد شد یا یگان سببی دیگر باشن موتاسیون ایندوسیه شده باشن مثالش این باز میگیم گندم 91 گندم دهان 97 67 مثال یعنی شده میتواند یا تربوزی که
тарбуз ва банане ки дастаи маводи генетикашон триплоид мебошанд. нормада диплоид аз инҳо чи триплоид мебошанд. онҳо насл дода наметавонанд. онҳо чи надоранд, дона надоранд. тарбуз банан, тарбуз ва банане ки дастаи маводи генетикашон CN ҳастанд, триплоид мебошад, яъне дона надоранд. инҳо бораи чи мутатсия индуция шуда. баъзе бемориҳои вирусӣ баъзе чиза мебинед ки мегӯянд аз таъсири яъне кадом олим кадом вақт ҳамин корро кард гуфта, яъне мутатсия кардан. дар наҷаи корҳои лабораторӣ чӣ кор мекунанд? дар лабораториҳо метавонанд ки дастаи маводи генетикиро аз як ҳайвонро ба ҳайвони дигар гузаронанд, аз як организм ба организми дигар ва хулоса дастаи маводи генетики онро чӣ кор кунанд? иваз кунанд. Тасим мутатсия вобаста ба дараҷа чӣ? Яъне геноти вобаста ба он ки кадом дараҷада иваз мешавад. бибинед ба се гурӯҳ ҷудо мекунанд. аслан таснифи мутатсия муҳимтаршан ҳамия, ҳама ҷое ки шумо бояд диққат диҳед ҳамия. таснифи мутатсия мешавад, мутатсия вобаста ба дараҷа мешавад генӣ, мутатсияи генӣ, мешавад мутатсияи хромосомӣ, мешавад мутатсияи геномӣ. мутатсияи генӣ медонед ки ген чия худш? ген порчаи молекулаи каден ё хромосома. агар ҳамин хромосома бошад, фарз кардем ки ҳамин хромосома бошад, агар ҳамин хромосома як порчаи молекулаи хромосомаро чӣ мегӯянд? ген. аслан вақте мутатсияи генӣ шуд, ин таркиби як ген. бибинед, як ген, таркиби як ген. агар ҳамин гена мо калонтар тасвир кунем, таркиби ген иборат аст аз чӣ? аз нуклеотидҳо. аз нуклеотид таркиб ёфтааст. ин аденин, гуанин, тимин, ситозин, гуанин, аденин ё чи ҳастанд? нуклеотидҳо. ҳангоми мутатсияи генӣ ин пайдарпайи нуклеотидҳо иваз мешавад. чӣ ҳодиса шуда метавонад? бибинед, метавонад ки инам як фарз кардем ки нуклеотиди А чӣ кунад? афтад, яъне афтидаи нуклеотид афтид. метавонад ки ҳамин нуклеотид масалан дилхоҳӣ, метавонад ки дилхоҳӣ ҳамин афтидан. метавонад ки илова шавад. масалан А буд яктои дигар, ягон нуклеотиди дигар дар ҳаминҷо, масалан байни геотида ягон нуклеотиди дигар илова шуд, масалан нуклеотиди А илова шуд. ё ки дупликатсия, дар ҳаминҷо аз ягон масалан Т дучанд шуд, дуто Т шуд. афтидан, илова шудан, ҷой иваз кардан, масалан Г бо С ҷояшро иваз кардан. хулоса бибинед, мутатсияи генӣ таркиби як ген, фақат дар таркиби як ген пайдарпайи нуклеотид иваз мешавад. нуклеотид меафтад, ягон нуклеотидаш меафтад, ягон нуклеотид иваз мешавад, ягон нуклеотид ҷояшро иваз мекунад. вобаста ба тағйир ёфтани сохтори ҳамин нуклеотидҳои ген мешавад мутатсияи чи? генӣ. яъне баъзан мутатсияи чи мегӯянд? нуқтагӣ мегӯянд. дар ҳамин худаш андозаи ген бениҳоят хурд мебошад, дар як нуқта ба амал меояд, мегӯянд мутатсияи генӣ ё ки мутатсияи нуқтагӣ ки пайдарпайи нуклеотидҳо иваз мешавад. хулоса таркиби як ген, фақат як ген андозаи тағйирот дар ҳудуди як ген ба амал меояд. чӣ мисолҳо шуда метавонад? кадом бемориҳо мисоли мутатсияи генӣ шуда метавонад? ба мутатсияи генӣ мисол шуда метавонад бемори албинизм, бемори албинос. чӣ мешавад? ҳангоми албинос сафедшавии мӯй, пӯст, тамоми қисмати бадан. ё ки бемори чи? гемофилия. яъне гемофилия яъне лахта нашудани хун. гемофилия. далтонизм. мисол оварда бошем мода фенилкетонурия. аминокислотаи вайроншавии метаболизми аминокислотаи фенилаланин, диабети қанд, гемофилия, албинизм, далтонизм, фенилкетонурия, диабети қанд ин мисолҳои мутатсияи чӣ мебошанд? мутатсияи генӣ мебошанд. ва дуюм намуди мутатсия вақте ки мо гуфтем дар ҳудуди як ген буд, ки вақте ки якчанд ген агар тағйирот дар якчанд ген ба амал биёяд, якчанд ген дар таркиби хромосома якчанд ген агар илова шавад, хулоса якчанд ген агар иваз шаванд,
اینا چی میگن مутasiya خروموسومی چون که یک گن درن یک گن تغییرش اگر مутasiya گنی بود یک چند گن شد اگر خودی خروموسوم از گن های عبارت است که یک چند گن اگر ایلوه شد تغییرات در یک چند گن به عمل اومد این علاقه مутasiya خروموسومی و اصلا قاعده‌اش چی میگن مутasiya خروموسومی مутasiya که در ساختار خروموسوم یگان ساختار خروموسوم اگر تغییر می‌یابد اینا میگن مутasiya چی خروموسومی بعد دو گروه جدا میکنن ما داریم مутasiya داخلی خروموسومی داخلی خروموسومی و بین خروموسومی بین خروموسومی داخلی خروموسومی و بین خروموسومی داخلی خروموسومی داخلی خروموسومی و بین خروموسومی بعد داخلی خروموسومی چی مثال شده میتوانند ببینید وقتی که انم یگان قسمت خروموسوم چی میشه کنده میشه مثلا اگر پنجم جفت خروموسوم ما داریم دلیتسیا اگر کنده شود یگان قسمت خروموسوم کنده شود اینا چی میگن دلیتسیا دلیتسیا کلمه دلیت هم میدونن او دلیت شدن وقتی در کامپیوتر است که دلیت میشه نابود میشه یگان قسمتش کنده میشه نابود میشه اینا میگن چی دلیتسیا اگر در پنجم جفت خروموسوم اگر همین حادثه به عمل بیاد پنجم جفت خروموسوم در پنجم جفت خروموسوم اگر در جفت پنجم یگان قسمتش اگر کنده شود در اینجا کدام بیماری رخ میدهد بیماری دودزنی گربه کشه چی کریک میگن اوازی گربه دودزنی گربه دودزنی گربه کودک وقتی که گریه میکند هنگام گریه کردن کدام اوازش به چی مانند است اوازی گربه دا مانند است و دیگر مثال اینورسیا اینورسیا همین قسمت اگر وقتی کنده می شود 180 گراد تو میخورد با برات جوش میگیره هنگام اینورسیا تاب خوری قسمت کنده شده میکند تاب میخورد برات جوش میگیرد چی میشود اینورسیا خلاصه گنی A بود گنی B بود گنی C کند چی میشود در اینجا A اینجا میبیاد برات A B C ها اینا چی میگیم اینورسیا همین در 21 جفت خروموسوم 21 جفت خروموسوم در 21 جفت خروموسوم در 21 جفت خروموسوم اگر هم قسمتش یک تلومرش کنده شود 180 گراد تو بخوره برات نجاش بگیره اگر بیماری چی به وجود میاد بیماری لیکوز لیکوز این بیماری چی گفتیم سفید خونی یا خونشون چی میشن سفید میشن بیماری لیکوز در همین منطقه گن چی بود گنی بود که در اینجا یعنی حاصلشه حجره خون رو نظارت میکنه همین گن شد و ایران شد و لیکوز این بیماری سرطان خون است یعنی بیماری لیکوز سرزن و باز ما گفتیم دلیتسیا نصف شدن اینورسیا تاب خوردن و باز داریم دوپلیکاسیا معنای دوپلیکاسیا دوچند شوی یگان قسمتش چی میشه دوچند میشه فرض کردیم که در اینجا گن A B بود باز یک تا دیگر چی A و B ایلوه میشد فهمو گن A و B دوچند میشد این در بیشتر حالات ها بیماری چی را به وجود میاد بیماری سرطان اوموسو حسابی همین پیدا میشه دوپلیکاسیا بسیار چی را به وجود میاد اوموسوی بد صفت حتی که سرطان اوموسوی بد صفت مثلا سرطانی غدود شیر مثال گفتم میتونیم سرطانی غدود شیر و به همین مانند اوموسو در اینجا دوپلیکاسیا بسیار اوموسو چیان اوموسوی بد صفت دوپلیکاسیا در اینجا مутasiya خروموسومی نمودی دوپلیکاسیا باز ما داریم ترانسپوزیسیا ترانسپوزیسیا یگان قسمت چی میکنه جایش رو عوض میکنه همین جایش رو یک گن
گن A, B, C, D. اینا گن B با گن C جایش رو عوض میکنه یا که با گن D جایش رو عوض میکنه. ترانسپوزیسیا. و یک مثال دیگر آوردیم بین متصل خرمسوم گفتیم داخلی خرمسوم بین خرمسوم در چی مثال شده میتونه ترانسلوکاسیا اگر در داخل همین ایواز شوی در داخل خرمسوم با وجود بیاد این ترانسپوزیسیا اگر ایواز شوی و ترانسلوکاسیا یگان قسمت خرمسوم غیر گومولوژی اینا ببینید این خرمسوم هر دویشون چی میباشن؟ گومولوگ میباشن. این دوتا این گومولوگ میباشن. ای جفتی فرض کنیم ای جفتی یکم در اینجا جفتی چندم جفتی دویم باشد اگر یک قسمتی همین کنده میشه میاد در این خرمسوم. فهمو این دو تا گومولوگن این دو تا گومولوگ این به این وقتی میگذره از یک خرمسوم به خرمسوم دیگر غیر گومولوگی برده شود. این را چی میگن؟ این حساب ترانسلوکاسیا. این بود نمودهای موتاسیون خرمسوم یا نمودهای موتاسیون خرمسوم. وقتی در داخل خرمسوم میشه این چی میشه؟ ترانسپوزیسیا. و دیگر نمودش میشه موتاسیون چی؟ موتاسیون گنومی. موتاسیون گنوم چیه؟ گنوم دسته خرمسومایی که در حجره های جنسی جایگیر است. یعنی دسته گاپلویدی خرمسوم را چی میگن؟ دسته گاپلویدی خرمسوم را دسته گاپلویدی خرمسوم. دسته گاپلویدی خرمسوم را چی میگن؟ گنوم. یعنی خرمسوم ها در خرمسوم در داخل حجره های جنسی گوییم. خرمسوم در داخل حجره های جنسی نطفه و تخم حجره این گنوم مثلا که فهمو این دسته گاپلویدی خرمسوم ها را چی میگن؟ گنوم میگن. وقتی که دسته خرمسوم علاقه در موتاسیون گنی یک حدود تغییر یافت در خرمسوم علاقه یک خرمسوم در تغییر با معلومات در گنی در ترکیب خرمسوم یک گن درنی یک گن فقط تغییرات در داخل یک گن تغییرات به معلومات و در خرمسوم باشد علاقه یک چند گن ایواز شد. یعنی خرمسوم ساختار خرمسوم گنومی ده باشد علاقه شماره خرمسوم دسته خرمسوم کلمه چی داریم؟ کلمه دسته خرمسوم وقتی ایواز میشود میره چی میگن؟ موتاسیون گنومی. حالا موتاسیون گنی رو باز پوراتر دوستکار توضیح کنیم پوراتر نشون میدیم. موتاسیون گنومی. گنوم گفتیم چیه؟ دسته خرمسومای حجره های جنسی را چی میگن؟ گنومی که دسته گاپلویدی. ببینید موتاسیون گنومی اصلا در نتیجه تقسیم شوی میوزی وقتی که همون خرمسوم با خود به حجره حرکت میکنه در اینجا میتواند که هنگام تقسیم شوی تقسیم نشوند یعنی با خود کشیده نشوند یا اینکه حجره تقسیم نشود که حجره تقسیم نشود دسته مواد ژنتیکی مثلا دوچند شد اما تقسیم نشود مقدارا زیاد شود یا اینکه با قطب هنگام کشیده شدن نادرست کشیده شود. خلاصا موتاسیون گنومی رو با دو گروه جدا میکنن. با دو گروه یعنی تغییرابی دسته خرمسوم که موتاسیون گنومی تغییرابی دسته خرمسوم میتونه ایواز شوی دسته خرمسوم میتونه چی شود؟ کراتی یعنی کراتی ایواز شوی کراتی و اینا چی؟ غیر کراتی. یعنی گنومی گفتیم دسته خرمسوم ایواز میشه میتونه کراتی ایواز شود میتونه غیر کراتی. کراتی ایواز شود میشود پولیپلویدیا یعنی پولیپلویدی این کراتن چی میشه؟ کراتن زیاد شوی پولیپلویدیا کراتن زیاد شوی و کراتن کم شوی چی میگیم؟ گاپلویدیا. پولیپلویدیا کراتن زیاد شوی کراتن کم شوی چی میگیم؟ گاپلویدیا. چی مثال شده میتونن با پولیپلویدیا؟ مثلا باز همین گندمی 9267 گندمی بهاری گندمی بهاری 9267 برای چی؟ برای پولیپلویدی حاصل شد که اندازهش کلان می باشد و سیر حاصل است و این چنین باز
банан гуфтем. Банан триплоид аст. Бананҳое ки масалан ба ватани мо меоянд, онҳо насл дода наметавонанд, зеро ки бораи полиплоидия онҳо ҳосил шуданд. Яъне банане ки дастаи маводи генетикӣ CN мебошад. боз чӣ? Тарбуз. тарбузе ки дона надорад CN мебошад. ангури чӣ? ангуре ки дона надорад, инҳо чӣ? CN мебошанд ва формулаи онро чӣ гуна ишора мекунанд? формулаи инро масалан метавонанд ишора кунанд ки 2n дар меёр, агар 2n буд дастаи маводи генетикӣ метавонад чӣ шавад? CN шавад, триплоид мегӯем. 4n шавад чӣ? тетраплоид. 5n шаванд, пентаплоид. ҳам хел рафтан мегирад. ва ҳангоми гаплоидия бошад, ҳангоми гаплоидия дастаи маводи генетикӣ, агар дастаи маводи генетикӣ ҳангоми гаплоидия фарз кардем ки 2n агар буд дастаи маводи генетикӣ, ҳангоми гаплоидия чӣ мешавад? 1n мешавад. тоқ мешавад дастаи маводи генетикӣ. чӣ мисол шуда метавонад дар инҷо? дар мисол мо метавонем гирифта чӣ? занбурҳои кории нарина. занбурҳои корӣ мегӯям. занбурҳои нарина дар оилаи занбури асал. занбурҳои нарина, занбурҳои нарина ва дар мурчаҳои нарина. мурчаҳои нарина борои гаплоидия ҳосил шуданд дастаи маводи генетикияшон. ва ана каратӣ гуфтем, ғайри каратӣ зиёду камшавӣ мегӯянд ғайри каратиша анеуплоидия. ном дорад чӣ? анеуплоидия. ё ин ки номи дигараш ё гетероплоидия. анеуплоидия, гетероплоидия. геноми имина ҳами бештар анеуплоидия, гетероплоидия зиёдтарак бо мехӯрад. баъд метавонад ки чӣ шавад? ҳаминҷа дасташа нависем. масалан 2n минуси 1 шуд. агар 2n минуси 1 шуд, ира чӣ мегӯянд? 2n минуси 1 ишора мекунанд ба моносомия. яъне ҳангоми моносомия меяд ки шумораи хромосомаро гӯянд. дар одам масалан 46 то хромосома бошад, ҳангоми моносомия агар дар меёр ҳаминҷа 46 хромосома бошад, агар 46 хромосома минуси 1 мешавад ки, яъне шахсоне ки дар онҳо дастаи маводи генетикӣ моносомия аст, дар онҳо чанд хромосома доранд? 45 то хромосома доранд. чанд то? 45 то хромосома доранд. чӣ мисол шуда метавонад ҳангоми моносомия? мо чӣ мисол мебинем? Шершевский Тернера. мисол чӣ? Шершевский Тернера. Шершевский Тернера. Шершевский Тернера и аслан духтар аст. духтар чанд то охирон ҷуфти хромосома да, яъне 22 ҷуфт хромосома автосоми мебошад ва ҷуфти охирон бояд XX бошад. ям хел мешавад 45 ё ки хеле ишора кунем 44 45 да чӣ доранд? 45 да X0, яъне аслан 45 мегӯянд 45 0, яъне 45 та чӣ доранд? 45 та X доранд, 45 та хромосома доранд ва ҷуфти охирон да танҳо 1 то хромосома доранд. хулоса ин чӣ буд? Шершевский Тернера аслан аз рӯи ҷинс ин зан мебошад. айсаб ки дар ҷуфти охирон 1 X-аш намерасад, бояд дастаи маводи генетикӣ дар занҳо чӣ бошад? XX бошад ки охирон ҷуфта. анам 1 то X-аш намерасад, баъзе аломатҳои занона пурра зоҳир намешавад. хулоса зан бо аломатҳое ки аломатҳои мардона, яъне зан аст, аммо аломатҳое киро дорад? аломатҳои мардонаро. агар дастаи маводи генетикӣ 1 то нарасад, моносомия гуфтем чанд то хромосом? 45 то. 2n минуси 2 шуд, агар 2 то нараса, агар ин ҳангомира чӣ мегӯянд? нулисомия. аллакай як даста, яъни ҷуфти хромосом агар 46 23 ҷуфт боша, як ҷуфташ аллакай нест. нулисомия
و چی حادثه روی میته هنگام نولیسومی؟ هنگام نولیسومی باشد این ارگانیسم‌ها در دوره انکشاف جنینی الکی میفوتند و اما مرده تولید میشوند. یعنی که خلاصه از همه درست‌ترش که میفوتند، این ارگانیسم‌ها زندگی کردن نمیتوانند. وقتی که کودک رو بعد از تولد شدن وقتی که آنالیز میکنن در دینکا میبینن که دسته مواد سبب محو اون ایسوب چیه؟ ایسوب که دسته مواد ژنتیکی موتاسیون ژنومی الکی نولیسومی شد. اما هنگام تقسیم شوی میوزی الکی در دسته چی شد؟ یک جفت خروموسوم، یعنی دو تا خروموسوم نرسید، یک جفت خروموسوم نرسید و در ترکیب این خروموسوم گن ها جای گیره. این گن ها علامت های معین رو چی میکنن؟ جوابگرن با سینتز علامت های معین. وقتی که یک جفت خروموسوم نرسد، مقدار زیادی الکی گن ها نمیرسد، این ارگانیسم قابلیت زیستن رو این ارگانیسم ها ندارن. و واریانت دیگر میتونه چی باشد؟ 2n پلوس 1 2n پلوس 1 باشد. اگر یعنی دسته خروموسوم اگر 46 تا داشته با یک تا دیگه ایلوه شد چند تا میشد؟ شخصانی که با تریسومی گرفتارن تریسومی نیستن تریسومی هنگام تریسومی چند تا خروموسوم؟ 47 تا خروموسوم دارد. الکی یک تا زیادی نولیسومی ده چند تا خروموسوم؟ 44 تا خروموسوم 44 تا. تریسومی ده 47 تا. الکی خروموسوم زیادتی دارن. چی مثال شده میتواند به تریسومیا؟ بیماری که اصلا با بیشتر ما میخوریم این بیماری داون، بیماری داون هستیم، بیماری داون بیماری داون یا که بیماری داون شخصانی که با بیماری داون گرفتارند در 21 جفت خروموسوم 21 جفت یعنی 21 جفت نظر میکنید شما باید دو تا XX باشد. اما چی است؟ XXX یعنی 3 تا X تریسومی X میگن. تریسومی X بیماری داون شخصانی که با بیماری داون گرفتارن 21 جفت کاریوتیپ نگاه کنید 21 جفت خروموسوم ده جفت نه اما از 21 جفت دو تا خروموسوم بلکه چند تا خروموسوم داره؟ 3 تا خروموسوم داره. اگر در 21 جفت زیادتی باشد این بیماری داون. اگر همین خروموسوم زیادتی X رود در 23 جفت باشد، اگر در 23 جفت باشد این بیماری چی؟ کلاینفلتر می شود. بیماری کلاینفلتر این در چندم گفتیم؟ در 23 جفت. در 23 جفت در قاعده کلاینفلتر اینها چی می باشند؟ مرد. این اشخاص این مرد می باشد. مرد. ببینید هم خیلی X Y که جفت آخرانی مرد X Y که اما خروموسوم زیادتی دارد با یک تا دیگر X X Y تریسومی X X Y. خلاصه این مرد می باشد اما علامت های چی را ظاهر میکنه؟ علامت های زن رو، چون که X خروموسوم زیادتی. دقت شرشوت تورنر اصلا زن می باشد از حساب که یک تا X هستن یک تا X نمیرسد یک تا X نمیرسد چی شد؟ X0 X یک جفت خروموسوم دیگرش چی وجود ندارد؟ خروموسوم دیگر جنسی در آخران جفت اینم. شرشتون در آخران جفت اگر یک خروموسوم نرسد در زن یک خروموسوم نرسد بیماری شرشت تورنر می شود. زن علامت های مردانه را ظاهر میکند و هنگامی کلاینفلتر برعکس X Y بود مردها وقتی X زیادتی شد اگر مرد علامت های چی را ظاهر میکند؟ علامت های زن را ظاهر میکند. این چنین به همین مانند باز چی وجود دارد؟ اگر در 13 جفت خروموسوم اگر همین زیادتی را و دو خروموسوم زیاد در 13 جفت خروموسوم شود این را میگن سیندروم پاتاو. اگر در سیندروم پاتاو در 13 زیادتی میشود در 13 باشد اگر گفتیم در 13 جفت خروموسوم اگر شود این سیندروم پاتاو. اگر در 18 جفت خروموسوم اگر زیادتی شود سیندروم ادوارز. خلاصه در هر یک جفتی که اگر زیاد یا کم شود به خودش یک بیماری مخصوص رو چی میکند؟ ظاهر میکند. و این معلومات مختصر دایر به این موتاسیون چی؟ موتاسیون ژنومی بود. فهمو؟ حالا ما دیده میبرایم خاصیت های موتاسیون رو. خاصیت های موتاسیون. موتاسیون ناگهان در شکل جهش پیدا می شود. موتاسیون ناگهان در شکل جهش پیدا می شود. موتاسیون ناگهان در شکل جهش چی می شود؟ پیدا می شود. پیدا می شود. پیدا می شود.
دویم مутasiya irsi بوده از نسل به نسل میگذره. مутasiya irsi بوده از نسل به نسل میگذرد. از نسل به نسل میگذرد. مутasiya تصادفی یعنی بی‌رویه بوده هر یک گن قابلیت دارد به مутasiya چی گرفتار شود. هر یک گن یعنی دلخواه گن میتواند به مутasiya گرفتار شود. هر یک گن میتواند به مутasiya گرفتار شود. یک مутasiya میتواند از سر نو تکرار شود. میتواند از سر نو تکرار شود یا پیدا شود. تکرار شود. ببینید یک مутasiya میتواند از سر نو تکرار شود و یا اینکه یک گن میتواند که یک چند بار به مутasiya گرفتار شود. باز یک گن میتواند یک چند مرتبه به مутasiya گرفتار شود و در اینجا حوزه چی رو با وجود دارد؟ حوزه سریالیسم رو. و پنجم وابسته به ظهورات میتواند شود دومینانتی وابسته به ظهورات مутasiya میتواند شود دومینانتی، میتواند چی ریسسیوی، میتواند فایده رسان، میتواند چی ضرر رسان، میتواند چی باشد نیترال، میتواند باشد چی نیترال. این بود خاصیت های مутasiya که دایر به خاصیت های مутasiya اولیم گت دفریز معلومات است که دفریز اصلا نظر موتاسیونی همی گت دفریز چکار کرده است؟ پیشنهاد کرده است. گت دفریز نمود دیگر تغییر پذیری. این تغییر پذیری چی می باشد؟ فنوتیپی می باشد. تغییر پذیری فنوتیپی. تغییر پذیری فنوتیپی اصلا سینونیمش کدام سینونیم با کدام نام ها ما میخریم تغییر پذیری فنوتیپی؟ تغییر پذیری فنوتیپی، تغییر پذیری غیر ارثی میگن فنوتیپی غیر ارثی، تغییر پذیری معین، تغییر پذیری گروهی. در این تغییر پذیری فنوتیپی را معین یا گروهی گفته است. حالا ما داریم تغییر پذیری فنوتیپی اصلا از همه بیشتر که ما میخوریم این یکی از نمودهای معمولی تغییر پذیری فنوتیپی این تغییر پذیری مودیفیکاسیونی میباشد. مودیفیکاسیونی، تغییر پذیری مودیفیکاسیونی و این چنین در بعضی ادبیات شما باز کلمه چی رو میبینید؟ تغییر پذیری مودیفیکاسیونی. بعد کلمه مورفوز و فنوکوپیا. مورفوز و فنوکوپیا نیز به تغییر پذیری فنوتیپی داخل می شود. هنگام تغییر پذیری فنوتیپی ژنوتیپی وضع میشه که گن خروموسوم عموما تغییر نمی‌یابند و قابلیتی از نسل به نسل گذشتن رو نیز ندارند. تغییر پذیری فنوتیپی چیست؟ گوناگون شکلی فنوتیپ رو، یعنی فنوتیپ مجموعه علامت‌های بیرونی هستند. ببینید میتواند داخلی هم باشد هم بیرونی. خلاصه مودیفیکاسیون تغییریابی فنوتیپ رو زیر تاثیر عامل‌های محیط بیرونی چی میگن؟ مودیفیکاسیون، یعنی گوناگون شکلی فنوتیپ یا اینکه تغییریابی فنوتیپ رو زیر تاثیر عامل‌های محیط بیرونی چی مینامند؟ مودیفیکاسیون مینامند. و شما مثال میبریم یک بار. مثال همین در آدمانی که در جایهای بلندکوه زندگی میکنن، مثلا در مرغاب، شخصانی که در مرغاب زندگی میکنن، در آنها مقدار اریتروسیت چی شده است؟ مقدار اریتروسیت هایشون چی است؟ زیاد است نسبت به آدمایی که در
баландии миёна зиндагӣ мекунанд, дар онҳо миқдори эритроситашон зиёд аст, зеро ки ҳар чиқадар мо баландӣ мебарем, норасогии оксиген ҳис карда мешавад. барои бартараф кардани ин норасогӣ миқдори эритросит ва гемоглобин, гемоглобин дар дохили эритросит боз гемоглобин ҷойгир аст, миқдори эритросит ва гемоглобини онҳо дар ҳолати меъёрӣ чи аст, зиёд мебошад. ё ин ки агар шумо растаниро мегиред аз ҷои як ҷои сероб, аз ҷое ки обаш нағз хуб аст, ҷои тропикӣ ё ки ҷои нам шумо мебаред дар ягон биёбон, дар ҷои беоб мешинонед, шумо бибинед чӣ гуна тағйиротҳо ба амал меояд. Барги он андозаи баргаш хурд мешавад, пашмакҳо пайдо мекунад, барои бухор кардани оба метаморфоз медонед ки метаморфози барг шакли худро иваз мекунад, ҳамон сохторро мегирад ки ҳар чӣ қадар обро кам сарф кунад, яъне бухоршавиро камтар кунад ва решаи он чӣ мешавад, хурд мешавад, решаи он баръакс дароз мешавад, андозаи растании худаш хурд мешавад, решаш бошад ҷи чуқур барои дастрас кардани об ба зери хок чӣ мекунад, меравад. Дар ҷои дигар мисол мерем харгӯшони ҳимолоӣ, вақте ки шумо муинаи харгӯш ҳимолоиро метарошед ва дар ҷои тарошида агар шумо бибинед, дар ҷои ҳамин харгӯшаи ҳимолоиро тарошидед, дар ҷои тарошида агар шумо латаи ях гузоред, чӣ гузоштед? Ях. вақте ки шумо ях гузоред, агар ранги ин муина чӣ мешавад? Ранги муина сиёҳшатоб мешавад, сиёҳ. ранги муина сиёҳшатоб мешавад. вақте ки агар дар ин ҷо чӣ ягон ҷои гарм, ягон чизи гарм гузоред, гармӣ гузоред, дар инҷа муина чӣ мешавад? муинаи сафедшатоб пайдо мешавад. Сабаб дар чӣ? Сабаб дар он аст ки ана ҳамин дар ҷое ки шумо ях гузоштед, муинаро тарошидед, дар ин ҷо ях гузоштед, дар он ҷо муинаи сиёҳ пайдош баромад, ба хотире ки муинаи сиёҳ хунукиро кам мегзаронад, гармиро хуб мегзаронад, хунукиро чи кам. Аз ин рӯ дар тобистон бибинед, дар тобистон либосҳои сиёҳ пӯшидан мумкин нест, зеро ки ҳама ҷо гарм аст ва ҳамун либоси сиёҳ боз гармиро ба худаш зиёдтар фурӯ мебарад, якбора одам чи гармтар мешавад. ва аз ин рӯ дар тобистон хубтар аст чи либосҳои чи сафед пӯшед. Агар сафед бошед, куртаи сафед бошад, он баръакс чи гармиро инъикос мекунад ва хунукиро чи фурӯ мебарад. ва дар ин ҷое ки шумо дидед, дар минтақае ки шумо тарошидед, агар гармӣ гузоштед, муинаи чи? Гармӣ гузоштед, муинаи сафед пайдо мешавад, чунки муинаи сафед гармиро сусттар мегзаронад, ранги сафед гармиро суст мегзаронад ва хунукиро чи? Хубтар мегзаронад. ва бибинед ака, аслан харгӯш ҳимолоиро шумо мебинед, пӯсти он ҳамаш пашми он минтақаҳое ки дар барф намерасад, онҳо сафед мебошанд. минтақаҳое ки дар барф мерасад, фуки он, ангуштон, по ва дасти он, вақте ки дар думи он, по ва дасти он, вақте ки дар барф мерасад, ин минтақаҳоро шумо бибинед сиёҳшатоб мебошад. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки сиёҳӣ хунукиро чӣ мекунад? Сафедӣ, яъне хунуки барфа чи камтар мегзаронад. чунки сиёҳ гуфтем, ранги сиёҳ хунукира суст мегзаронад, гармира хуб мегзаронад, хунукира суст. ва дар натиҷа муинаи вайра дигар қисматҳоша бибинед. Сафед барои он ки аз душман ҳифз шавад. ҳамаи муҳит агар сафед бошад, ранги ӯ сиёҳ бошад, агар дарҳол намудор мешавад барои душман, барои аз душман ҳифз шудан. пӯсти он муина сафедшатоб шудааст, харгӯшои ҳимолоӣ рангаш сафедшатоб шудааст, аммо минтақаҳое ки дар барф мерасад, ин минтақаҳо ҳатман ранги чиро мегирад? Ранги яъне муинаи сиёҳшатобро мегирад, барои суст гузарондани хунукӣ, яъне хунукиро намегзаронад. ва дар мисоли дигар найзабарга мисол меорад ки баргҳое ки аз об беруна ба найза монанданд, дар сатҳи болои об бошад, яъне дар сатҳи болои об будагӣ баргҳо шаклаш дигар ва дар зери об будагӣ баргҳо чи шаклаш дигар, яъне вобаста ба муҳиташ чӣ мешавад? Иваз мешавад. хулоса тағйирпазирӣ фенотипӣ аслан аз муҳит вобаста аст. муҳит агар чӣ гуна таъсир мекунад, ба он чӣ мекунад? Ҷавоб мегардонад. вақте ки сабаби инро муайян гуфтан дар ин аст ки бибинед, мо медонем аллакай ки муайян аст барои мо ки агар як растаниро аз ҷои сероб ба ҷои камоб барем, ҳатмӣ баргаш хурд мешавад, андозаи вай хурд мешавад, решаш чуқур мешавад. аз ҳама мисоли оддӣ, агар ҳар касе ки медонем ки агар зал равад, агар ба машқи ҷисмонӣ зиёдтар кунад, хӯрок хуб истеъмол кунад, ҳатмӣ андозаи мушакҳои он чӣ мешавад? Калонтар мешавад. ин аллакай муайян аст, муайян. боз бо ибораи дигар ира чӣ мегӯянд? номи дигараш гуфтем гурӯҳӣ аст. ҳамин тағйироте ки
در یک رسانه را ما بردیم به بیابان دلخواه رسانه اگر برای این تغییرات قریب که به عمل می آید چون که برای همین گروه در همش خاص است یا که دلخواه کس اگر رود زد اگر مشق جسمانی را استفاده کند اگر خوب نفس مهنت کند میتواند که موشکان چی موشکان خوبتر انکشاف یابد یعنی شاید مسکولی است کچوک بعد این بود تغییر پذیری فنوتیپی و نگفتن نماند که ما داریم کلمه معیاری ریاکسیا معیاری ریاکسیا معیاری ریاکسیا چیه در اینجا ببینید معیاری ریاکسیا آن همین تغییرات هایی که مودیفیکاسیونی گفتیم که همین تغییرات ها این تغییرات ها بی‌محدود نیست چقدر ما میخوایم اینقدر تغییرات ها به عمل نمی آید یعنی وای هم به خودش یک چی دارد معیار دارد یک اندازه معین دارد تا همه اندازه را میتواند که چه مثلا تغییر بد فرض کردیم که ما در گو اگر کنجوره 10 کیلو کنجوره دادیم به ما 5 لیتر شیر داد 15 کیلو دادیم 20 کیلو دادیم فرض کردیم به ما 10 لیتر شیر داد 30 کیلو دادیم فرض در یک روز به ما 20 لیتر شیر داد اما هر چقدر که ما کیلوی کنجوره رو زیاد میکنیم این معنی اون رو ندارد که شیر مقدارش زیاد شدن میگیره تا یک حدود معین وقتی که ما کنجوره رو مقدارش کم کنیم این هم تا یک حدود معین شیر میدهد و انم اندازه از حدودی که ما نمبر کردیم این حدود رو چی میگن معیاری ریاکسیا یک مثال میبریم درخت وقتی برگی درخت هم میبینید برگی درخت یکیش اندازش چونین وابسته به جایگیر شوی میبینید که فرض کردیم اینش اندازش چند سانتی متر 5 سانتی متر اینش 5 سانتی متر اینش باشد اندازش چند سانتی متر اندازش فرض کردیم 10 سانتی متر اینش باشد 15 سانتی متر 15 سانتی متر اینش باشد 20 سانتی متر اینش باشد 50 سانتی متر فرض کردیم 50 سانتی متر آن همین اگر ما گرافیک دا تصویر کنیم اگر گرافیک دا تصویر کنیم در اینجا چگونه گرافیک است این خط کجی واریاسیونی هم داره این گرافیک خط کجی واریاسیونی ببینید در اینجا اندازه چی اندازه برگ فرض کردیم در اینجا چی 5 سانتی متر در اینجا 10 سانتی متر 15 سانتی متر 20 سانتی متر 25 سانتی متر 30 سانتی متر 50 سانتی متر فرض کردیم بعد مقدار در اینجا این اندازش بود از همه ببینید در اینجا مقدار 10 تا 20 تا 30 تا 40 50 60 فرض کردیم ببینید درختان هم خیلی میبیرید یعنی رستنیایی که اندازه برگش 5 سانتی متر است 5 سانتی متر بدگی 10 تا 5 سانتی متر در یک درخت این وابسته به جایگیر شوی یعنی چگونه روشنایی میرسد اندازه آنها تغییر مییابد انکشاف مییابد خلاصه ببینید رسانه‌ای که 5 سانتی متر اندازه دارن 10 تا در یک درخت فرض کردیم 10 تا 5 سانتی متر 20 سانتی متر باشه چند تا 10 سانتی متر 20 تا اینجا 10 سانتی متر 20 تا 15 سانتی متر 30 تا 20 سانتی متر باشد 20 سانتی متر فرض کردیم چی 50 تا هم خیلی رفتن میگیرن و باز در اینجا دیگر رقم ها نیز وجود دارن و از باز 50 سانتی متر ببینید با پایان شدن میگیرد خلاصه از همه نقطه بلندترین انمی 20 سانتی متر دریمی اگر ما حساب کنیم از همه بیشتر کدام رقم قطعی اندازه 20 سانتی متر حساب میانه شد یعنی از همه زیادتر 20 سانتی متر بوده 20 سانتی متر خلاصه حدود تقریبی مودیفیکاسیونی رو یعنی حدود تقریبی خط کجی واریاسیونی رو از مینیموم این اندازه مینیمالی این اندازه ماکسیمالی اینش اندازه مینیمالی اینش اندازه ماکسیمالی یعنی خلاصه از همه اندازه برگ مایده 5 سانتی متر از همه کلونش 20 سانتی متر انا این حدود تقریبی از 5 تا 50 سانتی متر تقریبا حدود تقریبی تغییر پذیری مودیفیکاسیونی رو حدود تقریبی تغییر پذیری مودیفیکاسیون اندازه برگ این تقریبی مودیفیکاسیونی که حدود تقریبی مودیفیکاسیونی رو چی میگن معیاری ریاکسیا مینومن معیاری ریاکسیا دو نمود میشه در نوبت خود میشه معیاری ریاکسیا چی معیاری ریاکسیا تنگ
و معیاری ریاکسیا چی؟ فراخ. معیاری ریاکسیا دو نمود میشود. معیاری ریاکسیا میشود چی؟ تنگ و معیاری ریاکسیا چی؟ فراخ. فراخ یا چی میگیم؟ وسیع. تنگش چی مثال شده میتونه؟ اندازه دیل، اندازه دیل، اندازه مغز سر، مغز سر، گروه خون، گروه خون. ببینید اندازه دیل یک اندازه معین دارد، نمیتواند که دیل اندازه خود را ده ها صدها مراتبه چیکار کند؟ عوض کند. یک چند به حد زیاد عوض کرده نمیتواند. یا که اندازه مغز سر، یا اینکه گروه خون، یا اینکه جنس. جنس ما داریم، جنسی مرد، جنسی زن اونقدر مقدارا زیاد نمی باشند. این اندازه هایی که میبینیم تغییرات ها کمتر باشد. اگر این معیار ریاکسیا چی میشه؟ تنگ. فراخش مثال میگیریم چرب، اندازه چرب فربهی. میبینید اندازه چرب میتواند که ده ها صدها مراتبه چی شود؟ عوض شود، تغییر یابد. یا اینکه اندازه برگ، خیلی که برگی رستنی، برگی رستنی، یا که مقدار شیر در گاو میتواند که ای 3 لیتر مثلا ای 2 لیتر از 1 لیتر تا 20 لیتر چکنات عوض شود، تا 20 لیتر تغییر یابد. این میشود معیار ریاکسیا چی؟ فراخ. مقصد معیار ریاکسیا تنگ و فراخ. تنگ و فراخ این برای چی؟ این بخدش یک حدودی معین دارد معیار ریاکسیا، زیرا که معیار ریاکسیا همین معیار تغییرابی مودیفیکاسیون، گرچنده که تغییرابی مودیفیکاسیونی از نسل به نسل نمیگذرد، نوبسته از اون که نمیگذرد از نسل به نسل، اما حدودی تغییرابیش یک معیار دارد و این معیار این به ژنوتیپ وابستگی دارد. معیار تغییرابی مودیفیکاسیون به چی وابستگی دارد؟ به ژنوتیپ. مثلا وقتی که شما میروید زل مشق میکنید، شما میخواهید که با مانند ارنولد اندازه موشکای شما کلان شود، فرض کنید 50 سانتی متر شود، اما شما هر چقدر که مشق میکنید، هر چقدر مشق میکنید 50 سانتی متر نمیشود، زیرا که ممکن زیاد شود، ممکن کم شود، اما امکانیت دارد که 50 سانتی متر نشود، به خاطر آنکه این اندازه تغییرابی همین به ژنوتیپ وابسته است. پدر مادر بابای تو را بر اندازه همون موشکای اون رو میبینیم که تو چه اندازه امکانیت داشت. یعنی این امکانیت است. امکانیتی وای چی میباشد؟ امکانیت ارنولد مثلا وسیع‌تر بود، امکانیت شما کمتر. برای اون که اندازه موشکای شما باز کلانتر شود، شما چیکار از شما نه، اگر خواهی که اندازه ای که ژنوتیپ شما وسیع شود، شما مشق میکنید، معیار کمی وسیع میشود، باز آینده در فرزندان شما، باز در نبیره شما امکانیت دارد که اگر پایه هم اگر مشق کردن گیرند، امکانیت دارد که معیار همین موشک‌ها، وسیع شوی موشک‌ها، یعنی کلان شوی موشک‌ها معیارش کمی شود کلانتر شود. یعنی باز میگیم که این حدودی معین دارد، نمی از حدودی یعنی معین خود نمیتواند عوض شود. خیلی که برگ مثال بریم از 5 سانتی متر دیگه خرد شدن نمیتونه، زیرا که بعد از 5 سانتی متر آنها محو میشن، یا که از 50 سانتی متر دیگر کلان شدن نمیتونه، زیرا که آنها نیز از 50 سانتی متر کلان دیگه آنها نیز نابود میشن. این بود معیار ریاکسیا. و گفتیم معیار ریاکسیا به ژنوتیپ وابسته است. معیار ریاکسیا چیز؟ حدود تغییرابی مودیفیکاسیون رو معیار ریاکسیا که نقطه آخرین خط کجی واریاسیونی، اینم خط کجی واریاسیون ببینید، نقطه آخرین خط کجی واریاسیونی رو باز چی میگه؟ معیار ریاکسیا میگن، یعنی اندازه تغییرابی. همین تغییرابی به خودش چی داره؟ اندازه دارد و از اندازه مقرر شده نمیتواند که زیادتر شود، تغییر یابد. و باز مودیفیکاسیون تغییرابی فنوتیپی به خودش چی خاصیت ها دارد؟ یکم خاصیت مودیفیکاسیون که این ارثی نیست، از نسل به نسل نمیگذره. اگر موتاسیون ارثی بود از نسل به نسل میگذشت، مودیفیکاسیون ارثی نیست، از نسل به نسل نمیگذرد. اگر موتاسیون تغییرات ارثی اگر فردی بودن، اینها گروهی هستند. اگر تغییرات ارثی اگر نامعین بود، اینها معین است. البته ما میدونیم که تغییرپذیری مودیفیکاسیونی چگونه تغییرات به عمل میآید. ما میدونیم که اگر گاو خوراکش چکنیم، ما میدونیم که با گاو اگر خوراک زیادتر تیم خوراک اون رو چی میشود؟ مقدار شیرش زیاد میشود، فربه میشود. ما میدونیم که اگر خود نخوریم گشنه میمونیم. خلاصه همش یک تغییرابی مودیفیکاسیونی یعنی معین است. و در اینجا مثال میارد باز مورفوز و فنوکوپیا. مورفوز فنوکوپیا، مورفوز همین که با تاثیر عامل های نامساعد محیط
وقتی تغییرات به عمل میاد با تاثیر عامل‌های نامساعد محیط، مثلا در زن حامله‌دار یگان آنتیبیوتیک استفاده میکند، یگان گریپ میشود، یگان کسل میشود، یگان عامل نامساعد رنگین، یگان چیزی گنده تاثیر میکند، در اینجا میتواند که اوروتست و یعنی یگان شکلی بدصفت اصل شود، یگان شکلی بدصفت، یگان انامالیا، یگان ارگانیسم طفل پیدا می شود. مثلا خیراسیما ناگاساکی یک بار یاد بیاره کودک تولد می شود که دست ندارد، پا ندارد، یگان عضوهاشون بخشش خیراسیما ناگاساکی این علاقه موتاسیا شده بودن. این در موتاسیا نیست که مرفوض همی که مثلا یگان زخم گرفت پا را بریدن، یعنی پا قاق شد نابود شد، علاقه میبینیم ارگانیسم یک پا ندارد، مورفولوژی شکلا عوض شد، اما این نسل به نسل نمیگذرد. پگه کودک این بی پا نمیشود که یا اینکه سوخت روی وقت سوخت مورفولوژی عوض شد، اما کودکی که از این تولید میشود آینده از این از نسل به نسل نمیگذرد، کودکی روی سوختگی پیدا نمیشود که خلاصه در دوره انکشاف جنینی تاثیر میکنند. اگر همین تغییرات به عمل بیاد و ژنوتیپ عوض نشود اما تغییرات در مورفولوژی به عمل بیاد، این را چی میگن؟ مورفوز. فنوتیپیا چی؟ فنوتیپیا یک شاخه مورفوز میباشد، اما فنوتیپیا چی خاصیت دارد؟ ببینید مثلا داون، بیماری داون این بیماری ارثی موتاسیونی میباشد. وقتی شما کسلی بیماری داون میبینید عقلش کم، چشمای تنگ، داونی کشوده، عقلش کم میباشد، قدی پست، یک قطار علامت‌های معین دارد. اما بعضا حالت می شود که در اینجا تاثیر عامل‌های محیط، در تاثیر عامل‌های نامساعد گنده اکستریمالی میگن، عامل‌های بین‌نهایت بد، عامل‌های بد تاثیر میکند، گنده تاثیر میکند، انمی یک تغییرات به عمل میاد. همین تغییراتی به عمل آمده به یگان بیماری ارثی مانند است. ببینید بیماری ارثی نیست، ژنوتیپ عوض نشده است، به یگان شکل ظاهریش به یگان بیماری ارثی مانند است. ببینید به داون مانند است، به بیماری داون مانندی دارد. اما این فنوتیپیا فقط تنها کپی فنوتیپش کپیش است به نام داون، اما ژنوتیپش سالم است. و این فنوتیپیا از دیگر بیماری ارثی با اون فرق میکند که فنوتیپیا قابلیت بازگشت دارد، میتواند که بعضی وقت تاثیر عامل‌های نامساعد برطرف شود و باز شکل اولیه خود را چکند گیرد. اینکه بیماری ذوب در جایی که بیماری چی نمیرسد، یاد گرمان یاد نمیرسد، میتونه غدود سپر شکل اندازش چی کلان شود. هنگام برطرف کردن این مشکلی باز شکل اولیه خود را میگیرد. این همه با چی مثال شده میتونم؟ با فنوتیپیا مثال شده میتواند. ببینید مورفوز و فنوتیپیا این هم چی بوده است؟ تغییر پذیری فنوتیپین غیر ارثی است، از نسل به نسل نمیگذرد. تشکر به دقتتون. اگر اگون چی مانده باشد باز از کتابا چی میکنید میبینید.